जी बेटे आज की वीडियो च जिहड़ा आपां टॉपिक कवर करन जा रहे हैं वो हैगा सैलरी। सैलरी दे विच फस्ट ऑफ ऑल तुहानूं जिहड़ा एक क्वेश्चन आ प्रैक्टिकली आंदा वा, लेकिन प्रैक्टिकल आस्पैक्ट दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी अगर देखिया जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स होंदे ने जिहड़े आपां नूं माइंड दे विच रखने पैंदे। सो सब तो पहला तो अगर मैं सैलरी की गल करदा वो एक हुंदी है रेम्यूनरेशन दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एंड पेड बाय द एम्प्लॉय नूं मिलदी है एम्प्लॉयर की। सैलरी का मतलब इत्थे सिर्फ सैलरी ही नहीं हुंदा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ when I'm talking about salary ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਜਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, एनुटीज भी आंदियां ने, कमीशन भी आंदी है, फीस भी आंदी है, एरियर्स भी आंदे ने सैलरी दे, बोनस भी आंदा वा ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस, एडवांस सैलरी भी आंदी है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी आंदा वा, सैलरी इन लिeu ऑफ लीव या लीव इनकैशमेंट भी आंदी है ड्यूरिंग द ईयर। प्लीज लिसन टू मी गाइस। So when I am talking about the meaning of salary, so salary ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਜਸ, ਐਨੂਟੀਜ਼, ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਟਰਨਓਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਏਰੀਅਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਨਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਨॉन ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ, ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ, प्रॉफिट होया कोई सैलरी दे विच इन लिeu ऑफ सैलरी या लीव इनकैशमेंट मतलब जेड़ा तुहानू छुट्टियां दे पैसे नाल दी नाल मिल रहे ने, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर सैलरी। प्लस ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 10th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ टैक्सेबल पोर्शन ऑफ आरपीएफ। आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हुण मैं तुहानू दस देना चाहना चार तरह के फंड हुंदे ने बेटे। एक हुंदा वा एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक हुंदा वा आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक हुंदा वा यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक हुंदा वा पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो ये चार तरह के फंड आ जिहड़े ओ हुंदे ने, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हुंदा वा प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दा या प्योरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दा, ये फुली एग्जाम्प्ट हुंदा वा। कारण की है बेटे कि ये एग्जाम्प्ट दा तां हुंदा वा, रीजन बीइंग ये एक्स्ट्रा ना ही कटदे ने ना ही चार्ज करदे। हुंदा की है फंड सब नूं पता वा, फिर भी आई एक्सप्लेन इट कि थोड़ी सैलरी दे विचों कुछ पार्ट आ जिहड़ा वो कट के फंड दे विच जमा कराया जांदा। फॉर एग्जांपल 12% थोड़ी सैलरी दा, ठीक है ना, ਉਹ एग्जांपल ਲਈ ਆ। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करदा ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ, एम्प्लॉय भी, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਵੀ 10000 ਰੁਪਏ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, एम्प्लॉयर भी ਪਾਊਗਾ, ਉਹ 20000 ਇੱਕ ਫੰਡ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। एम्प्लॉय ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਲੇਕਿਨ एम्प्लॉयर ਹੁਣ एम्प्लॉयर ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ एम्प्लॉयर ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ एम्प्लॉयर ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ 12%, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। एम्प्लॉयर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 12% ਤੱਕ ਮਾਫ ਆ। 12% ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ that will be taxable RPF, ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ प्लस, वो सैलरी का पार्ट होगा। समझ आ गया?
12% तक ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 9.5% ਤੱਕ ਮਾਫ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ that will also covered under self interest on RPF। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਐਕਸੈਸ ਚ ਨੇ ਉਹ 12% ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਚ, ਇਹ 9.5% ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਫੰਡ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ, ਫੰਡ ਚ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫੰਡ ਚ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ लेकिन उधर टैक्स पे फिर ਜਦੋਂ ਕਢਾਓਗੇ that is माफ एग्जाम्पल, ठीक है जी, क्लियर है भाई। पीपीएफ यूआरपीएफ किंदा अनरिकॉग्नाइज्ड, वैसे ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ EMPLOYER ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ यूआरपीएफ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ आरपीएफ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ यूआरपीएफ ਨੂੰ आरपीएफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੇਮ ਰੂਲਿੰਗ ਫੋਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ यूआरपीएफ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ, ਉਦੋਂ यूआरपीएफ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਨਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 12% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ EMPLOYER ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਕਸੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਫੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਫੰਡ ਫਰੋਮ यूआरपीएफ टू RPF you will have to add all the areas of provident fund in excess of 12% employer's share। समझ आ गई गल कि 12% तो ऊपर जिन्ना भी employer ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਡ ਹੋਊਗਾ 12% ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ, ਇੰਟਰਸਟ 9.5% ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ for all the areas, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, of all the preceding years, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ with effect from that date। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 12% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਸੇਬਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸੇਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 9.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੇਬਲ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਡੈਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਆ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਕਿ ਬਿਫੋਰ 5 ਇਅਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਕਸੇਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਕਸੇਬਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਡ ਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ 5 ਇਅਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ? Is it clear to you? Yes, sir. अच्छा मैंने एक गल का जवाब दो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। अगर सपोज करो मैं 5 साल पहला कढ़वा लिया कि 12 क्योंकि ਜਿਹੜਾ 12% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਢਾਉਣਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ देयर आर सम डिडक्शंस मैं ਇੱਥੇ ਕਰਾਣਾ ਦੂਜੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ EMPLOYEE ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEE ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਕਰ ਰਿਹਾ 12% ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਫ ਆ 9.5 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYEE NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ 12% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਜਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਸੁਪਰਨੇਸ਼ਨ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਰੇਕ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ प्लस डीपी और डीए इंटर्स प्लस कमीशन ऑन टॉप आ सैलरी लेने फंड वास्ते इज इट क्लियर टू यू ठीक है ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ own contribution to RPF ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ TDS tax deducted at source ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ LIC ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਹ अगर कोई रेंट वगैरह रेंट ऑफ हाउस अगर कोई एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर थोड़ा किराया कट्टा जा रहा है मतलब ये सारी चीज़ां पहला तुसी की करनियां ने ऐड बैक करनियां ने थोड़ी सैलरी समझ आ गया ये सैलरियां ये चीज़ां विचों की होईयां हुंदियां ने माइनस होईयां हुंदियां ने तुहानू नेट सैलरी मिलदी है एक की करदियां हुंदियां ने आपां ऐड बैक करदियां क्लियर है भाई ओके सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਡਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਡਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਮੰਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਮੰਥ फर्क कोई नहीं पैंदा फर्स्ट डे का मतलब ये हुंदा सानू पिछले महीने की तनख्वाह इस 30 तरीक ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ एग्जांपल ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ 1 अप्रैल ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ 30 अप्रैल ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਬੱਤੇ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਊ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ EMPLOYMENT ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੰਥ